जी नाजरीन चढ़ते पंजाब तो लेंदे पंजाब तो इलावा भी जिथे भी साडा चैनल वेखण वाले सारिआं नूं साडा प्यार भरा सलाम जी। यह पिंड नाजरीन पिंड शेरो के यह पिंड पैंदा जिला शिवपुरा विच। ये सरदारां दा पिंड सी। अद्धे सरदार इत्थे रहिंदे हन, अद्धे मुसलमान रहिंदे हन। तो सरदार जिहड़े 1947 टाइम हिजरत करके पिंडों चढ़ते पंजाब चले गए सन। इत्थों दे एक सानूं बजुर्ग मिल गए जी, उन्होंने नाल गलबात करांगे, इंटरव्यू उन्हां नाल करांगे। उन्हां दी उमर 90 साल है। ये सारे सरदारां जिहड़े इत्थे सरदार रहिंदे हन सारिआं दे नाम जानदे ने, बहुत सरदारां दे नाम जानदे ने, आले दुआले पिंडां वालिआं दे सरदारां दे नाम जानदे ने। उन्हां यार बेली हैं जिहड़े सरदार, उन्हां दे नाम जानदे जिन्हां नाल खेलदे रहे। आओ उन्हां नाल गलबात शुरू करने आ तुहाडे सामने जी। हैलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं वेखदे पए साडा यूट्यूब चैनल। मैं तुहाडा होस्ट मोहम्मद रमीत, मेरे नाल अकरम साहब। 1947 के अजाड़ियां वेले एक नवी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च नाज़रीन हाज़र हाँ। साडे नाल बाबा जी मौजूद ने, इन्हां कोल पुछने सारी कहानी इन्हां कोलों इन्हां ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी। बुजुर्गो की हाल है? खैर। बुजुर्गो अपना नाम की है? मंजूर अहमद जी। हाँ। तुहाडे वालिद साहब दा नाम की? अरूड़ा। हाँ। तो दादे दा भी आंदा जी? नहीं। तुहाडी जात की बाबे? विरक। गोद दा पता जी? वो गोद खोल किलो वाले जात विरक है। अच्छा बाबे पिंड केड़ा जिथे बैठे? शेरों के। 2000 आले दुआले दे पिंड दस्सिआ जी केड़े ने? साउन के, लखू के, हाँ जी, चन्ने बाली के, हाँ जी, चौक चंदड़ा दी, हाँ जी, और फिर किन्ने कोई जवाड़े दे साडे। तहसील जिला केड़ा जिथों दा भला? अगे दे दासी जोड़ शेखुपुरा। हाँ जी। हुण हो गया खाड़गा सब दरवाजा ढाबा ते ठाड़ा हो गया चूड़काड़ा। अगे ठाड़ा चूड़काड़ा जिला बेटा भाई तुहाडा हुण? नहीं, जिला शेखुपुरा। जिला शिवपुरा तहसील हो गई ढाबा। अच्छा अच्छा। बुजुर्गो तुहाडी उम्र किन्नी को इस टाइम? होगी 90 साल। जो जाड़े होने तकरीबन तुसीं 13-14 साल दे सो? हाँ 13-14 साल। अच्छा अच्छा। बाबे पिंड किड्डा सी 47 टाइम जाड़े टाइम भला? वाह इसी पिंड आप इन्ना पिंडा सारे नालों वड्डा सी। अच्छा। हुण ते पिंड ही बड़ा हो गया, उदों इन्ना दूजिया पिंडां नालों वड्डा सी। हाँ। भला केड़ी बरादरी दी आवाम रहिंदी हुंदी उस टाइम? उस टाइम इत्थे हुंदे सन को 5-7 घर चीमे सन। हाँ जी। 5-7 घर हंजरा सन। अच्छा जी। को 15-20 घर असी मुसलमान बाले के सादे सन। सानू फिरकां च मुसलमान होए ते दूजे सिख ही सन। ते या को कमी करी कम्यार मोची नाई। हिंदू खतरी भी है? हिंदू खतरी भी है सन। अच्छा अच्छा। हाँ। तो बाबे वो कोई सिखां दे या हिंदू खतरे दे कोई नाम आउंदे ने, कोई याद होण दस? आउंदे ने जेड़े। दसो हाँ जरा। वो अपने पिछे मेरे को अपनी बरादरी दे दसा बतेरी बरादरी दे आ ना सन। नहीं जेड़े तुहानू नाम याद ने तुसीं दस जेड़े भी होणगे। नाम वधावा सिंह। हाँ जी। नंबरदार सी? लंबरदार सी। अच्छा। मेरे दादा सी दत्था सिंह, तो निक्का सी ओदा भरा। हाँ जी। वो दो सक्के भरा सन। हाँ जी। मक्खन सिंह ना सा, सो पतड़िया सी उन्हां दा नवें पिंड सिखा दे उन्हां नूं पोए मरबे मिले सन उत्थे सी। अच्छा जी। ते सी उन्हां दा पतड़िया। ये दे मोगे एक हिसाब नाल घर। हाँ जी हाँ जी। ते उदे पिछे फिर कटांब सन दऊ ना सा सो। हाँ जी। ते उहदे नां से हजारा सिंह। इसरा चरतू सी एक दे नां, एक दे नां कालू सी। अच्छा जी। अगों उन्हां दे भरा सन, एक दा प्यारू सी। वैसे वो बोगी एक ठाणी। अगों एक उन्हां नूं बुरे सियासा उन्हां दे सी एक गुचरंडा सा सो। एक दे नां बरसा सी, एक दे नां कालू सी। इस तरह करके उन्हां दे नां सन वडेरियां दे। समझ आई जी? सही। और फिर इन्ने घर सर सिखा दे मगरों मुंडो अगों शाखा निक्की बड़ियां सन। अच्छा देखो इत्थे पत्तियां किन्नियां पिंड दियां उस टाइम? पत्तियां इत्थे सन दो। नंबरदार भी दो ही? नंबरदार भी दो। दोवें सिख सन कि मुसलमान? सिख सन। दूसरे का नाम दा की नंबरदार दा? दूसरे दा खड़क सिंह बशकील बारा। अच्छा। दो सक्के भरा सन। एक नंबरदारी उन्हां दी सी, एक वधावा सिंह दी सी। एक वधावा सिंह। हाँ। इन्हें जमीन भोंडा पाए भोंडा ना कुछ जमीन सी भला?
ਹੈ ਕੋਈ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4-4 ਪੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮਰਬਾ ਡੂੜ ਦੋ ਮਰਬੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਬੜ ਸਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੇ 5-5 7-7 ਬਦਲੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਮੋਏ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਇਥਲਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰਾਇ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟੁਰ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਏ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਆੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਰੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਸਨ? ਪੱਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਈ ਕੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਾਊਗਾ ਬੜੀਆਂ ਹੀ 3 ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਿੰਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਮੋਚੀਆਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇ ਬਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਰ ਨਿਰੀ ਬਾਲੇ ਕੇ ਆਦੇ ਸੀ ਬਿਰਕਾਂ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 3 ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 4 ਹੋ ਗਏ, 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ 5 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਯਾਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਐਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਰ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਦੇਲਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਟਾਇਆ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਮਕਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਂਝੀ ਉਂਝੀ, ਉਹ ਨਾ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪੋ ਆਪ ਟੀਚਰਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਲਾਮੇ ਸੀ ਨਾਰੋ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਗਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਸੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ 5 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ? ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਲ ਪੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੂਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ? ਖੂਹੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਵੀ ਚਲੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, 4 ਚਪੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਛੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਨ ਘਰੋਂ ਘਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਦੇਣੇ। ਵਹੀ ਭਾਂਡੇ ਧਰ ਲੈਣੇ, ਦੋਣੇ ਧਰ ਲੈਣੇ, ਕੱਚੇ ਧਰ ਲੈਣੇ, ਪੱਕੇ ਧਰ ਲੈਣੇ, 2-2 4-4 ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ 13-14 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਾਲ ਮਾਲ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀ ਬਈ ਸ਼ੈਤਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ? ਛੋਟੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਬੁਲੀ ਆਇਆ ਸਨ? ਬੜੇ ਸਨ। ਦੱਸੋ ਭਾਬੇ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਜੈਂਬੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 11 ਮਿਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਮਲੋਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਸਰੋਪਾ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਰਸਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ? ਉਮਰ 90 ਤੋਂ ਟੱਪਦੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਲੀ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਬੇਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗੋਟੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੌਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੇ। ਖੇਡਣੀ ਜੋਗੇ ਸਾਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਐਡਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ? ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ ਜੱਜ ਜਰਾ ਇਸ ਵਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੱਥੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾ ਲਈਆ।
ਹੋਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗੇ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਖੇਲਾਂ ਖੁਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਪਵਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਖੋਤੀ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਲੱਕ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਬਾਹਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਕਰਾਏ ਦੇ ਸਨ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਬਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰੋਂ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਟਿੰਡਾ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ ਟਿੰਡਾ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਡੇਗੋ ਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪੈਰੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਟੁਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਚੱਲੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੈਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਆਹ ਟੱਕ ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚੋ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੱਢਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਫੁੱਲ ਸਹੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਬਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿਰਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਲੇ ਕੇ ਸਦੀਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਰਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਟੋਕਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲਾ ਆਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲੇ ਕੇ ਆਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਆੜਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਬੈਠਾ ਇਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਸ਼ਕ ਇਹ ਗੁਰਬਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨੋਪਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਮਲੂਕਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਚਾਰ ਸੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇਜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਚੂੜਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੀੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਏਡਾ ਲੀਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੋਏ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਝਗੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਪੜਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਪੀੜੀ ਸੱਤਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਪੰਜਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੱਕ ਪੜ ਗਏ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਚੂੜਕੜ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਹੋਣਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਸੋਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸਨ ਅੱਧੇ ਚੂੜਕੜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਚੂੜਕੜ ਅੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲਿਆ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਪ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜੀ ਫੁੱਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਜੀ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਸਿਖਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੱਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਛਤਰਾ ਕਰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰ ਜੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝਟਕਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਹਲਾਲ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਕਾ ਦੇ ਚ ਸਿੱਖ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਅੱਜ ਝਟਕਾ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਲੁੱਕ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਲਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਝਟਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਜਾ ਬਾਬੇ। ਉਹ ਨਿਉਂਦਰਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਰੁਪਈਆ 2-8 ਨੇ ਹੋਣਾ? ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਹੋਰ 2-4 ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2-4 ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸਨ। ਹਾਂ ਬੜੇ ਗੱਲ ਕੇ 10 ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ, ਫਿਰ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਮੁਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਬਸ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਰਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਬਾਅਦ ਉਧਰੋਂ ਮੱਖਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਪਰ ਵੀ ਖੜੇ ਪਰਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵੇਖਣੇ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ ਨੇ ਜੀ? ਖੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਕਿੱਧਰ ਵਿੱਚ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੇ ਜੱਲਾ ਦੀ ਲਾਮੇ ਪੂੰਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਜਰ ਵਾਸਤੇ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ? ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਬੜੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੜੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕੋ ਇਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ 4-5 ਮਕਾਨ ਨੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3-4 ਮਕਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ। ਅੱਗੋਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਮਰ ਖਾ ਉਹਦੇ ਬੁੱਢੇ ਸਨ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਛੱਤ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ 2 ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ 9 ਇੰਚ ਦੀ ਕੰਧ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਕਾਨ ਢਾਈਏ ਜਦ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ 8 ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਨੂਪਾ ਸਿੰਘ, ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਲੂਕਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਉਹ 4 ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਕੋਠੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪੱਕੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 8 ਕੋਠੜੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਦੇਵੋ। ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, 1-2 ਪਿੰਡ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਹੀਏ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।